स्काई न्यूज़ पंजाब देख रहे तमाम दर्शकों का खबरों के पंजाबी बुलेटिन च स्वागत है। मैं मनजीत कौर। पंजाब विच अज तो कोरोना वैक्सीन लगाउण की शुरुआत हो गई है ते यह शुरुआत पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए करवाई गई है। तो इस संबंधी लोगों को किए गए संबोधन में मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार लोगों की सेहतयाबी लई पूरी तरह वचनबद्ध है। तो इस दे नाल ही मुख मंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नूं चिट्ठी लिख के कहा है कि जिहड़ियां उन्हां वल्लों टीका लगवाउण संबंधी कैटागरियां बनाईयां गईयां ने ਉਹ ठीक नहीं ने। हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ 5 जनवरी ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਜੋ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਐਂਡ 22 ਮਾਰਚ if I remember correctly ਅਸੀਂ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ 3700 डेली साडा एक पीक ते पहुंचा सी 3700 डेली एक दिन साढ़े नवे पेशेंट आ गए से कोरोना ने। अज ने 242 कल शाम की जो आंकड़े आए हैं साढ़े को पंजाबियों का दिल बड़ा होंगे और वो कहते हैं कुछ नहीं जी थोड़ी ठंड आई है जी थोड़ी बदन च दर्द हो गया जी फलाना हो गया टिप्पा हो गया उसे ठीक है जी कल ठीक हो जाएगी। ये नाम तुम समझो कदे कोई सिम्पटम हो प्लीज एकदम अपने डॉक्टर को जाओ। आ आंकड़ा जो 242 है मैं 0 पे लिया है दैट इज व्हाट ये साड़ी हुणी शुरुआत होने लगी है। हुण इंजैक्शन बारे मैं पढ़िया अखबार कि कुछ लोग कह रहे हैं कि असी नहीं जी ये रिएक्शन होता है कुछ यही जी गल्लां फैला रहे हैं। प्लीज अपने मना च बसा लो तुसी कि कोई साइंटिस्ट किसी चीज को रिलीज नहीं करेगा unless they are convinced and doctors are convinced कि ये बिल्कुल ठीक है। ये कहना रूमर मॉन्गरिंग जी रूमर तो सुन के तुसी ये गल फैला दें तो दिस इज रॉन्ग। मैनू पूछते नहीं कि तुसी सीएम साहब पहला लो मैं क्या मैं तो पहला ही उत्थे क्या सी जो कैबिनेट की मीटिंग हुई सी मेरा ख्याल पिछली मैं उदों क्या सी कि आई वांट टू बी पंजाब दे विच नंबर 1 इंजैक्शन मैं लूँगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरैक्शन जो आईयां ने पहला हेल्थ वर्कर्स फिर साढ़े डिफेंस परसनल फिर साढ़े जो आम पुलिस फोर्सेस वगैरह साढ़े ऑफिसर्स वगैरह काम करते हैं जवान उन्होंने वास्ते और फिर होना सो मेरे वास्ते था अगर मोदी साहब चाहन आई विल बी द फर्स्ट इन पंजाब टू टेक इट मैनू कोई नहीं नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो जो ये चीज़ा होंदियां ने वी मस्ट नॉट सस्पैक्ट कोई चीज़ा और जी रूमर मॉन्गरिंग चलती है ना पूरे पंजाब के होर सूबे भी इस बंद करो। आप अपने बंदियां को बचाना है एंड कोई डॉक्टर थोड़ा गलत इंजैक्शन नहीं देगा। एलर्जी हो जाती है ना कदे कदे मैं नहीं कह रहा कि इस एलर्जी होनी है। एलर्जी तो होर चीज़ कुछ खा लो तो मच्छी खा लो कोई एलर्जी हो जाती है किसी को कुछ होर चीज़ खा लो तो एलर्जी हो जाती है। सो एलर्जी इज समथिंग दैट गोज हैपन सारी दुनिया के हो रहा है एलर्जी वाई आर वी वरीड अबाउट इट। ये तो अज इतों आवाज जानी चाहिए कि सारे पंजाबी तैयार ने इस वास्ते और मेरा ख्याल जो अफजल जी ने दसे ने कि हुण जेड़े जेड़े आ रहे हैं इंजैक्शन आई थिंक नेक्स्ट वीक 2 लाख होर आ रहे हैं प्लीज कराओ। एक मैं प्राइम मिनिस्टर को लैटर लिखी है कि जेड़े तुसीं कैटेगरीज दित्तियां ने वो ठीक ने लेकिन जेड़े गरीब ने दे कैन नॉट अफोर्ड दीज इंजैक्शंस। इस करके मैं चाहना और मैं पीएम को लिखा है कि जो गरीब ने अंडर सर्टन इनकम उन्होंने फ्री कर दिया इंजैक्शन अदरवाइज दे बना दो। हर पंजाबी की जान मेरे वास्ते और अपने मुल्क वास्ते कीमती है अपने परिवार वास्ते कीमती है और आप हर जान को अपने बचाना है। हम तगड़े हो सारे और तगड़े होके अपने इंजैक्शन लगवाओ अपने परिवार के इंजैक्शन लगवाओ जो थोड़ा दसिया हुआ और आप अपने पंजाब को बचाइए। इस दे नाल ही पटियाला विखे वैक्सीनेशन की शुरुआत लोक सभा मैंबर परनीत कौर और कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत वल्लों की गई है। तो इस दौरान गलबात करदियां परनीत कौर ने डॉक्टरां नर्सां ते सारे कर्मचारियों का धन्नवाद किया। तो इस मौके अधिकारियों ने कहा कि कोरोना वैक्सीन तो डरन की लोड़ नहीं अते लोकां नूं अगे आके यह टीका लगवाउणा चाहिए है। कांग्रेस पार्टी नाल समर्थन करेगी। देखो कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री जी तो लैके राहुल गांधी जी तो लैके प्रियंका गांधी जी तो लैके सोनिया गांधी तक
ਚਲੋ ਵਧਾਈ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੋ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੂਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿ ਆਪ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ, ਆਪ ਕਮਾਉਣ। ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਡਿਪੂ ਮਿਲੇ ਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 70 72 73 ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 70 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ। ਤੇ ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਚੱਲੇ ਔਰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੈਲੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਿਸ, ਵਰਕਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਭਰਮ ਨੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਆਪ ਖੁਦ ਲਗਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਸੇਫ ਹੈ। WHO ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਸੇਫ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮਿਲਟਰੀ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਹੋਰ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 40,000 ਤੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ। ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਸ ਈਵਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਮੂਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣਾ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਲਰਜਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਨਾਫਿਲੈਕਟਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਫੀਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸક્ષਮ ਹੋਈਏ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਡੀ 'ਚ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਬਿਮਾਰੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ
ਔਰ ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਜਾਏ। ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਥਰੂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ 50% ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਟ ਡਾਈਜ਼ ਇਟਸ ਓਨ ਡੈਥ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਟਾਲਾ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੀਕਾ ਅਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਗੋਲੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਲੋੜ ਪਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਭੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2.5 ਲੱਖ ਟੀਕਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ 1,59,000 ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 40,000 ਟੀਕਾ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਫਿਰ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਦੀ ਰੀਚ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਫ ਹੋਵੇ। ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲਗਾਏਗੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਵੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਆਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਗੜਸ਼ੰਕਰ, ਦਸੂਹਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੂਹਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਪਿਲ ਡੋਗਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਵਿਤਾ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 59 ਸੈਂਟਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਫਸਟ ਫੇਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 3 ਸੈਸ਼ਨਸ, ਆਪਣਾ ਦਸੂਹਾ, ਮਕੇਰੀਆਂ ਔਰ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਪਿਲ ਡੋਗਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੰਤ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰਲੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲਗਵਾਉਣ। ਸਰ, ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਆਈਆਂ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ? ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 8000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ 9570 ਡੋਜ਼ਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਥਰਡ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਮਰ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ? ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਡੇ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ
ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਆਲ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਗਾਈਏ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੈਂਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਰਮਲ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਵਿਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੰਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਲੰਟਰਲੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਏ ਔਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਫਾਈਨ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਓ। ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਐਫੀਕੇਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਂ ਵੈਕਸੀਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ, ਵਹਿਮ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 100 ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਡੋਜ਼ 28 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਰਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 0.5 ml ਦੀ ਡੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਟ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਸਾਡੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਮਾਨਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 100 ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ 28 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ 'ਚ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲੜੀ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 100 ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ 900 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਨਸਾ 'ਚ 100 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਰੰਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੱਖੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਜੂਵਾਲਾ, ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ MK ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹਿਦਾਇਤ ਮੁਤਾबिक ਹਾਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਹਾਨਰੇਬਲ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ एंड करण कौर मैडम एंड डिस्ट्रिक्ट प्रधान के सामने असी अज वैक्सीनेशन असी शुरुआत किया है। सब तो पहला टारगेट है अपने हेल्थ केयर वर्कर्स। अपने जिला विच असी ऑलमोस्ट 4500 हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ ऑफिशियल्स एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स असी आइडेंटिफाई किया है। उसमें सब तो पहले ही दिन अपने सिविल सर्जन साहब ने, ACS साहब ने, DMC साहब ने एंड ENT स्पेशलिस्ट ने, उन्होंने अपने खुद वैक्सीनेशन लगवा के शुरुआत किया है। मेरी अपील है सारे हेल्थ केयर वर्कर्स, दे वर्क इन द वेरी कंटेजियस प्लेस, हाई रिस्क जोन में काम कर रही हूँ। मेरे अपील सारे नू टू टेक अ शॉट ऑफ वैक्सीन। देखो आप 1 साल तो वेट कर रहे सी वैक्सीन दी, सारे अपन सब नूं काहली सी जल्दी वैक्सीन आवे। हुण जदों इन्ने हार्ड वर्क नाल रिसर्चर्स ने बनाई है वैक्सीन, तो हर एक बंदे नूं वैक्सीन लगवानी चाहिए है। ते अज असीं शुरुआत की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई वैक्सीन दे ड्यूरिंग, कोई पेनफुल नहीं है, हले भी कुछ कोई प्रॉब्लम इदां दी नहीं आएगी। तो हर एक बंदे नूं वैक्सीन लगानी चाहिए। कोरोना वैक्सीन की जिहड़ी शुरुआत है अज पूरे हिंदुस्तान दे विच हुई है। उसी मुहिम नूं चालू करते हुए असी अपने जिला मुक्तसर साहब दे विच भी वैक्सीनेशन की शुरुआत की है। अज दे दिन 2 जगह ते वैक्सीनेशन हो रही है, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल श्री मुक्तसर साहब एंड गिद्दड़वा सिविल हॉस्पिटल दे विच जिहड़े कि सरकारी डॉक्टर्स हैगे जां हेल्थ वर्कर्स हैगे उन्हां नूं अज वैक्सीनेशन होएगी। एक सैशन साइट के उपर 100 वर्करस नूं जिहड़ी है वो वैक्सीनेशन लगनी है। गिद्दड़वे भी शुरू हो चुकी है तो मुक्तसर दे विच भी शुरू हो चुकी है। अद्धा घंटा आलमोस्ट हो चुका है, किसी नूं कोई रिएक्शन दे जां कोई भी सिम्पटम्स नहीं आए। बिल्कुल ही सेफ ये वैक्सीन हैगी है। सारिਆਂ ਨੂੰ अपील की जाती है कि यह वैक्सीन जिहड़ी है आम वैक्सीन की तरह है तो सारिਆਂ ਨੂੰ लवानी चाहिए है ताकि आपां इस बीमारी तो मुक्त हो पाइए। सोशल मीडिया तो कुछ अफवाह फैलदियां ने कि मतलब ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਈਲਡ ਫਲੂ ਲਾਈਕ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਮ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਆਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEES ਆਣਗੇ। ਬਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅੱਜ 100 ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ SMO ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 9 ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 3700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ 28 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੂਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਗਵਾ ਰਿਹਾ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਣ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇਚਿੰਗ ਹੋ ਗਈ
ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਵਾਈ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਵਾਵੇ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਾਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਾਓ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਗੁੱਡ ਹੈ ਤੇ 2 ਡੋਜ਼ਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫ੍ਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਗਨਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਡ ਵਿਦ ਆਰ ਓਨ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਾਮਯਾਬ ਆਪਾਂ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ ਸਾਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਜਿੰਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਹਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਸ਼ੂ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡੀਐਮਸੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੀਕੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਹੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਰੋਪੜ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਮੈਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ 16/1/2021 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਈ ਐਮ ਫਿਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨ ਐਂਡ ਵੈਲ and it is not going to affect the health of anybody. So vaccines are always safe. Go for it. ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਿਹਾ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਔਰ तमाम ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ तमाम ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੂਬਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹਨਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਪੀਐਸਟ ਪਰਸਨ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਜ ਇਨਾਗੂਰੇਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਫੀਸਰ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ
ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗਲਤ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਖਬਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, Facebook ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।